बंधुगण देखु यही वीडियो आम डिस्कसन करवा देखो +3 फर्स्ट सेमिस्टर ईवीएस ब्लॉक 2 क्वेश्चन और आंसर को डिस्कसन करवा। तो जदि आपण मैंने +3 फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम देवाई जाऊँच तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। आउ जदि चैनल रे नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करदेवे। आउ मैक्सिमम सांग मान को भी शेयर करदेवे। तो चलतु आज क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। कमेंट करके जनइबे वीडियो देख सारा पर आपण को केमिति लगिला। तो देखंतु आज क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। जदि आपण को एमिति क्वेश्चन दिया जाए ताहले आंसर कौन करेंगे। देखंतु क्वेश्चन पचारि जो विशेषज्ञ माने जनसंख्या विज्ञान अध्ययन करती से मानकु कौन कह जाए। तो जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जाए ताहले आंसर कौन करेंगे, ताकू कौन कह जनसंख्याविद, ताकू कह जाए जनसंख्याविद। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। जदि आपन को दिया जीवो एमितिया क्वेश्चन ताहले आंसर कौन करेंगे। देखंतु क्वेश्चन पचारि गोटे समय रे गोटे स्थान रे बास करुवा कौनसी प्रजातिर जीव मानकर समष्टि को कौन कह जाए, कौन कह जाए जनसंख्या कह जाए। तो जनसंख्या हो यार सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखंतु क्वेश्चन पचारि पॉपुलेशन एक लाटिन शब्द डैश रु आसी अछि जार अर्थ होछि पीपुल बा जनता। तो आप मैंने कौन करेंगे, लाटिन शब्द होछि पीपुल्स, लाटिन शब्द होछि पीपुल्स। तो मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन जदि आपन को दिया जाबो किए होउछंती सर्वप्रथम व्यक्ति जे कि प्रजाति विषय रे धारणा सृष्टि करिसंती। तो आप मैंने कौन करेंगे, जॉन रे होउछंती सर्वप्रथम व्यक्ति जे कि प्रजाति विषय रे धारणा सृष्टि करिसंती। तो जॉन रे ही सठिक उत्तर। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। देखंतु कौन पचारि परिवेशविद माने जनसंख्या को केते भाग रे विभक्त करिसंती। तो दुई भाग रे, गोटे होचे गोटे प्रकार जनसंख्या क्वेश्चन। देखंतु गोटे हो गोटे प्रकार जीव संख्या हो आ गोटे हो बहु प्रकार जीव संख्या। तो परिवेशविद माने जीव संख्या को दुई भाग रे विभक्त करिसंती। गोटे हो गोटे प्रकार जीव संख्या आ गोटे हो बहु प्रकार जीव संख्या। तो ये दुईटा को मन रखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तापर देखंतु क्वेश्चन तो दिया जाबो आपन को। देखंतु डैश प्रकार जीव संख्या रे केवल गोटे प्रजातिर जीव मानकर समाहार घटी थाए। तो एक प्रकार जीव संख्या करिवे, एक प्रकार जीव संख्या रे केवल गोटे प्रजातिर जीव मानकर समाहार घटी थाए। तो एक प्रकार जीव संख्या हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन पचारि डैश प्रकार जीव संख्यार अनेक प्रजातिर जीव मानकर समाहार घटी थाए। तो बहु प्रकार हो सठिक उत्तर। बहु प्रकार जीव संख्यार अनेक प्रजातिर जीव मानकर समाहार घटी थाए। तो बहु प्रकार जीव संख्या हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखंतु हमको क्वेश्चन पचारि एकक आयतन विशिष्ट अंचल रे गोटे निर्दिष्ट समय सीमा मध्य बास करुवा कौन सी जातिर समस्त जीव मानकर संख्या को उक्त अंचलर कौन कह जाए बोली पचारि। जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जाबो ताहले आंसर कौन करेंगे, जनसंख्यार घनत्व एकक आयतन विशिष्ट अंचल रे गोटे निर्दिष्ट समय सीमा मध्य बास करुवा कौन सी जातिर समस्त जीव मानकर संख्या को उक्त अंचलर जनसंख्यार घनत्व कह जाए। तो
ଏହା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଅଶୁଦ୍ଧ ଘନତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଘନତ୍ୱ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସମପରିମାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଓଜନର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସମ ପରିମାଣରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଓଜନର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘନତ୍ୱ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମ ହାର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାରକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଆନ୍ସର୍ କହିଦେବେ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର। ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକୃତ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସମୂହର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ମନେ ରଖିବେ, ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବେଶରେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଜୀବନ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ରୋଗ, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆଦି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଅଣ୍ଡା, ଲାର୍ଭା ଏବଂ
ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁହାର। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ଅନୁପାତକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ। ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଅନୁପାତକୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିରାମିଡ଼ 3 ପ୍ରକାର। ତ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିରାମିଡ଼ ଆମର 3 ପ୍ରକାର। ତ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ସ୍ଥିର ବୟସ ପିରାମିଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କ୍ଷୟାଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ବୟସ ପିରାମିଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୟଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼। ତ ପିରାମିଡ଼ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ସର୍ବାଧିକ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ସମୂହକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ ତାହାକୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନ ସର୍ବାଧିକ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ସମୂହକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ ଏହାକୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଜୈବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? 1928ରେ 1928 କହିଦେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 1928 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଜୈବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ତ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନ ଚକ୍ର। ତ ସମୟ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚକ୍ର। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବା ପରିସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବା ପରିସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 2ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ଜାତିର ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଉକ୍ତ ସମୟର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଶୋଧିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଅଶୋଧିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ କୌଣସି ଜାତି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସମ ପରିମାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଜୈବ ବସ୍ତୁତାକୁ
କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାନ୍ଦ୍ରତା କୌଣସି ଜାତି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସମ ପରିମାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଜୈବ ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏକକ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ଜାତିର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ। ମନେ ରଖିବେ, ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏକକ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ଜାତିର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଶୋଧିତ ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଶୋଧିତ ଘନତ୍ୱ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଶୋଧିତ ଘନତ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସମ ପରିମାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଓଜନର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସମ ପରିମାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଓଜନର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପରି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଲିସି ଡ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ 1976। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପରି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଲିସି 1976 ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡୋମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ପଦ୍ଧତି। ତ ଜନ୍ମ ନିରୋଧ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଜନ୍ମ ନିରୋଧ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଲାପାରୋସ୍କୋପି। ଆଜିକାଲି ଲାପାରୋସ୍କୋପି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଲାପାରୋସ୍କୋପି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିଛି ୟୁନିଟ୍ 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କିଛି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ମିଳିମିଳା ଲକ୍ଷଣର ସମୂହ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ପାଟିର ଭିତର ପାଖରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କପଲିକ ଦାଗ କରିଦେବେ। ମିଳିମିଳା ଲକ୍ଷଣ ସମୂହର ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ପାଟିର ଭିତର ପାଖରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ କପଲିକ ଦାଗ କୁହାଯାଏ।
ତ କପଲିକ ଦାଗ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ 10ରୁ 12 ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଓ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କ'ଣ କରିବେ? 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା 2000ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 75% କମିଛି। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? 85% କହିଦେବେ। 85% ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କେତେ ମସିହାରେ ମାଇକେଲ୍ ଅଣ୍ଡରଭୋଲ୍ଡ ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ? ତ 1789 ମସିହାରେ, 1789ରେ ମାଇକେଲ୍ ଅଣ୍ଡରଭୋଲ୍ଡ ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିଓ ରୋଗ ଜନ୍ମାଉଥିବା ଭୂତାଣୁ ଡେସ୍ ମସିହାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟିନ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିଓ ରୋଗ ଜନ୍ମାଉଥିବା ଭୂତାଣୁ 1908 ମସିହାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟିନର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ? କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟିନର 1908 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମସିହାରେ ହିଲାରୀ କପ୍ରୋବସ୍କି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳୀକୃତ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଟିକା ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତ 1950 ମସିହାରେ ହିଲାରୀ କପ୍ରୋବସ୍କି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳୀକୃତ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଟିକା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ 1950 ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କେତେ ମସିହାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଜୋନାସ୍ ସଲ୍କ ଟିକା ତିଆରି କଲେ? ତ 1952 ମସିହାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଜୋନାସ୍ ସଲ୍କ ଟିକା ତିଆରି କଲେ। ତ 1952 ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସମୁଦାୟ ପୋଲିଓ ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ର କେତେ ପ୍ରତିଶତରେ ଭୂତାଣୁ ସ୍ନାୟୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ? ତ 1%। 1%ରେ ଭୂତାଣୁ ସ୍ନାୟୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, କେତେ ମସିହାରେ ଆଲବର୍ଟ ସାବିନ୍ ଖାଇବା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ତ 1957 ମସିହାରେ। 1957 ମସିହାରେ ଆଲବର୍ଟ ସାବିନ୍ ଖାଇବା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତ 1957 ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକୁନଗୁନିଆ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଚିକୁନଗୁନିଆ ଏଇଟା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତ ଭାଇରସ୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚିକୁନଗୁନିଆ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ।
ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ପାଗଲା ହୋଇଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? 10 ଦିନ। କୁକୁରକୁ ଯଦି ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ କୁକୁରର। ତ 10 ଦିନ ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଲେପ୍ରି ଆଉ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଲେପ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ହୁଏ? ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଲେପ୍ରୋସି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଉଥିବା କେଉଁ ଟୀକା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ BCG ଟୀକା। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ? BCG ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ BCG ଟୀକା ଦ୍ୱାରା। ତ BCG ଟୀକା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ଯାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଆଇସୋଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଇସୋଲେସନ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଆଇସୋଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେତେକ ରୋଗ କେବଳ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ। ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଧୂମ୍ରପାନ ଆଉ ଆଲକୋହଲ ସେବନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ରୋଗ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାଥମିକ ବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ତ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଖାଇବା, ଓଜନ କମେଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖାଲି ପେଟରେ 126 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ଖାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 200 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ କରିବେ? ଡାଇବେଟିସ୍, ମଧୁମେହ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମଧୁମେହ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19ର ମଧୁମେହ ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ
तो एतिकी ही क्वेश्चन थिला। भिडियोटी जदि भल लगी थाए तो भिडियो को गोटे लाइक करदेवे और मैक्सिमम सांग मानक शेयर करदेवे। चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे। तो आज एतिकी क्लास रखिबा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।